के सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा अभिशप्त बाहाघर प्रथम भाग कहीं झीटी बाहाघर को नहीं एत वितृष्णा भाव। चलतु यही कहानी रे शुणा आरंभर कहानी को शेष जाए शुणु। चेन्नई स्टेशन प्लाटफर्म रे थिबा एक सीमेंट बेंच रे बसी अंशिता भावुची संबितर घर सीना चली आसिला निज घर को केमिति जीव पाखरे पैसाटिए नहीं। एही 15 दिन चेन्नई आसी संबित सह रहणी मध्यरे संबित ताकू कुकुर भली व्यवहार करिछि। आउ टंका कौन देव से एबे मध्य भाभी पारुनी। ता बाबा एते जानिबार होई एमिति केमिति भूल करि परिले। एबे घर को गले बाबा को की उत्तर देव से किपरि कहिबो जाहाकू विश्वास करी एकमात्र झियो को ता हाथ रे छंदी देलो। से जे जणे मद्यप ओ आगरु विवाहित। अंशिता ता बापा मांकर एकमात्र झियो थिला। पिला दिनु बहुत गेल्हारे बढ़ी से स्कूल रे पाठरे बहुत आगरे थिला। से बिना प्रतिबंधरे एमकम पास कला। ता मध्य विश्वविद्यालय रे टॉपर। तार इच्छा थिला चार्टर्ड अकाउंटेंट हेबो। पीजी करबा समय 4टी पेपर क्लियर मध्य कर देथिला। किंतु ता मां को असुस्थता हेतु सबु किछि एपट सेपट होई गला। मां को कैंसर ता पुनी लास्ट स्टेज। एका जी झियर बाहाघर करि देबाकू बाध्य होई विवाह कला संबित महापात्र को जे कि चेन्नई रे सॉफ्टवेयर इंजीनियर रूपे काम करुथुले। बाहाघर परे परे अंशितार मामा चली गले। सते जेपरी तार बाहाघर देखिबाकू से बंची थिले। अंशिता किंतु प्रथम राति रे ही संबित को जणे मद्यपी बोली जानी देथिला। से दिन पेटे मद पी आसी अंशिता को कहितिला ए देख ए विवाह रे मु एकमत नुहे। बापांको बाध्य बाधकतार ए मैरेज होईची। एति कहि से अलगा सोइबाकू चली गला। अंशिता भाविला किछि दिन परे चेन्नई गले सबु किछि परिवर्तन होई जिवो। अंशिता को चेन्नई न नेया पई संबित बहुत बहाना देखैला। मात्र ता बाबा कोनोसी कथा सुनिले नहीं। कारण संबित घर को प्राय आसुनथुला। ता बाबा आशंका कले संबित गले काम बहाना देखे आउ आसीबो नहीं। शेषरे संबित नेबा पई राजी हेई गला अंशिता को। संबितर बाबा मध्य साथी रे जाइथिले। चेन्नई रे पहुंचला परे ऑफिस रे जोग देला मात्र राति रे घर को फेला नहीं। संबितर बाबा फोन करिबारु जणाइला जा बहुत दिन छुट्टी रे थिबा जोगु प्रोजेक्ट शीघ्र सारिबाकू पड़ुछि। 2 दिन परे संबितर बाबा घर को फेरी आसिले। एहा परे अंशिता देखिला संबितर असल चेहरा। से दिन रविवार थिला। अंशिता किचेन रे रांधिबारे व्यस्त थिला। हठात संबित पार्टी करी 2 कप चा आनिबाकू कहिला। संबितर सांग गिया आसीथिए भाभी 2 कप चा धरी आसी देखिला संबित पाखरे गोटे झियो ताकू लागी करी बसिची। झियोटीर पोशाकरे अत्याधुनिक झलक देखा जाउथुला। अंशिता चाहा रखी फेरी जिबा समय झियोटी संबित को पचारला ए कौन काम बाली। हाँ जुली तुमे काम बाली खोजुथिलो सहजरे मिलीगला कहिला संबित। बहुत आघात पाइला अंशिता। से दिन ठारो जुली संबितर पत्नी रूपे लिव इन रहिले। आउ अंशिता जदि किछि पाइला अपमान ओ लांछना एमिति मध्य होईछि। कामर अवहेला देखाई जुली और संबित ता प्रति हाथ उठेइछंती। संबित भल भावे जानिथिला अंशिता चेन्नई रे नुआ एणु से कुआडे जाई परिबो नाही। जुली संबितर ऑफिस रे मध्य काम करुथुला। एणु सेमाने ऑफिस गले बाहरे ताला पकाई चली जाउथुले। एपटे अंशिता भाग्य को निंदी कांदुथुला। अंशिता जदियो उच्च शिक्षित थिला आधुनिकतार झलक ता पाखरे नथिला। संस्कारी थिला मात्र कुसंस्कार ठारू दूर थिला। से निश्चित थिला थरे ओडिशा चली गले चाकरी से पाई जिवो। कोनोसी घरोई कॉलेज रे अंततः अध्यापकटे होई परिबो तो। किंतु एठू जीव केमिति। निज बैग देखिला। सासू घर को जेते बेले ताकू देखिबाकू ता बाबा आसीथिले। ताकू 500 टंका देइथिले। ताहा देखि मनरे सामान्य साहस आसिला। किंतु एतिकरे तो ओडिशा जीवा संभव नुहे। से दिन जुलीर व्यवहार अतिष्ट होई निज लगे धरी चली आसिला सिना। संबित और जुली ताकू अटकाय पई चेष्टा कले। तेबे दुहे पेटे मद पीथिबा जोगु अंशिता सेमानकू धक्का देई बाहर को आसी बाहर पटे लॉक करी एक ऑटो डाकी स्टेशन पहुँची गला। ऑटो वाला को टंका देई देखिला पाखरे मात्र आउ 300 टंका अछि। हठात भावनार पूर्णछेद घटिला कहार डाकरे माने अजणा सहर रे अंशिता कहा हाबुडर पड़ीगला। कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। मुह टेकी चाहिला अंशिता। सामना रे जणे वयस्क व्यक्ति प्राय 55 कि 60 वर्ष हेबो। देहरे संभ्रांतीय परिपाटी ठिया होई ताकू इंग्राजी किछि पचारुछंती। भद्र व्यक्ति जनक पचारले बेटा केउआडे जीवाको अपेक्षा करिछु कि। मुंड हलाई अंशिता हाँ कहिला।
କେଉଁଠିକି ଯିବୁ ପଚାରିଲେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କହିଲା ଅଂଶିତା। ବେଟା ତୁ ଏଠି ବସିଛୁ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତ ଏବେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ। ପୁଣି କାଲିକି ଗଲୁ ନାହିଁ? ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା ଅଂଶିତା। ବେଟା କିଛି ଭାବିବୁ ନାହିଁ। ତୋର ଇଂରାଜୀ ଶୁଣି ଓ ତୋ ଚେହେରା ତଥା ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ତଥା ଭଦ୍ର ପରିବାରରୁ ଆସିଛୁ। ତେବେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାଦ ମନରେ ଏଠି ବସିଛୁ? ପୁଣି କହୁଛୁ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ପଚାରିଲେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି। ଅଙ୍କଲ ସେ ମୋର ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିବା ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବି? ପଚାରିଲା ଅଂଶିତା। ହଁ ମା, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ପଚାରିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ଅଙ୍ଗୁଠିରୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ମୁଦିଟି ବାହାର କରି ଦେଖେଇ ପଚାରିଲା ଅଙ୍କଲ ଏ ମୁଦିଟି ନେଇ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ? ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ତତଃ କେଉଁଠି ହେଲେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ହୋଇଯିବି। ବେଟା ମୁଦି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋତେ ଓଡ଼ିଶା ପଠେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋ ନାହିଁ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ଟିକିଏ ରହି ପୁଣି କହିଲେ ବେଟା ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି ଡିଭିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ବିଶେଷ କାମରେ। ଗଲାବେଳେ ତତେ ଦେଖିଲି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଫେରି ଦେଖିଲି ତୁ ସେମିତି ବସିଛୁ। ଭାବିଲି ଭଦ୍ର ପରିବାର ଝିଅଟି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ। ତେଣୁ ତତେ ଏସବୁ ପଚାରିଲି। ପୁଣି କହିଲେ ବେଟା ଟ୍ରେନ୍ କାଲିକି ଅଛି, ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ଏଠି ତୁ କେଉଁଠି ରହିବୁ? ଗୋଟେ କାମ କରେ ତୁ ମୋ ସହ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କହ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି? ଅଙ୍କଲ ସେ ବହୁତ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ। ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅଂଶିତା କହିଲା ବେଟା ସେ କଥା କେତେ ଲମ୍ବା ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିବି। କହି ପାଖରେ ବସିଲେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି। ଅଂଶିତାର କାହାଣୀ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ପଚାରିଲେ ବେଟା ତୁ କହୁଛୁ ଏମ୍.କମ୍ ପାସ୍ କରିଛୁ? କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲା? ସ୍ପେଶାଲ ପେପର କ'ଣ ଥିଲା? ଅଙ୍କଲ ମୋର 84% ଥିଲା। ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟପର ଥିଲି। ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ପେପର ଥିଲା କହିଲା ଅଂଶିତା। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ବେଟା ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମାନିବୁ? କୁହନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ କହିଲା ଅଂଶିତା। ସମ୍ବିତ ନିଶ୍ଚୟ ତତେ ଖୋଜୁଥିବ। ସେ ହୁଏତ ଏଠାକୁ ଆସିପାରେ। ଏଣୁ ଏଠାରେ ତୋର ରହିବା ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ମୋ ସହିତ ଚାଲେ, ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ବୁଝାଇବି। ପୁଣି କହିଲେ ମୁଁ ତୋର ଅପରିଚିତ। ଏଣୁ ଏକ ଭଦ୍ର ଘରର ଝିଅ ଯିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିଧା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ମୋର ପରିଚୟ ତୁ ମୋର ଏ କାର୍ଡ଼ରୁ ପାଇଯିବୁ କହି ନିଜର ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ଟି ଅଂଶିତାକୁ ଦେଲେ। ସେ ଥିଲେ ମୁରଲୀଧର ଆୟାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ପୁଣି କହିଲେ ଏଠାରୁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ତୋ ସହିତ ଆହୁରି କିଛି କଥା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପାତତଃ ସମ୍ବିତ ତୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ନ ଜାଣୁ। ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଂଶିତା ଯାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା। ମୁରଲୀଧର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି କହିଲେ ବେଟା ଆମ କମ୍ପାନୀ ଯଦିଓ ସେମିତି ବଡ଼ ନୁହେଁ ତେବେ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଣି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉ। ସରକାରୀ ଘର, ଅଫିସ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ କରୁ। ଏପରିକି ଟ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ଏସି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରେଲୱେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହ ଫାଇନାଲ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ତତେ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ତୋ ସହ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ନ ହୋଇଥିଲେ ତୁ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ମୁରଲୀଧର ବାବୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ସପ୍ ନିକଟରେ ରଖି କହିଲେ ବେଟା ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ଏ ହୁଇଲ୍, ମୁଁ ଆସୁଛି କହି ସପ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇ ଆସି ଅଂଶିତାକୁ ଦେଲେ। ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇ ଅଂଶିତା ପଚାରିଲା ଏଇ କ'ଣ ଅଙ୍କଲ? ବେଟା ଏଇ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଡ୍ରେସ୍। ତୁ ପିନ୍ଧିବୁ କ'ଣ? କାଳେ ତୋ ପାଖେ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ନଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣିଦେଲି କହିଲେ ମୁରଲୀଧର। କୃତଜ୍ଞତାର ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା ଅଂଶିତାର। କେଡ଼େ ମହାନୀ ଅଙ୍କଲ। ବାସ୍ତବିକ ମୁରଲୀଧର ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି। ବେଟା ଘର ଆସିଗଲା। ଅଂଶିତା ଦେଖିଲା ଏକ ବିରାଟକାୟ ପ୍ରାସାଦ। ଏକ ବିଶାଳ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ମୁରଲୀଧର ଅୟର ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ମୁରଲୀଧରଙ୍କ ସହ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଅଂଶିତା। ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ମୁରଲୀବାବୁ ଡାକ ପକାଇଲେ ବୀଣା, ଏ ବୀଣା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରମହିଳା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। ବୟସ ପାଖାପାଖି 50-55 ହେବ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କ ଯୁବା ବୟସରେ ସେ ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନ ଥିଲା ଅଂଶିତାର। ପାଖକୁ ଯାଇ ମହିଳାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା। ମୁରଲୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ତାମିଲରେ ସେ କଥା ହେଲେ। ବୀଣା ଅଂଶିତା ନିକଟକୁ ଆସି ଶୁଦ୍ଧ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ବେଟା ତୁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ। ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଆସେ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇବା।
ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି କହି ବାଥରୁମ୍ ଦେଖାଇଦେଲେ। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ମୁରଲୀ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଆଉ ଜଣେ ସୌମ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଯୁବକ, ବୟସ ପ୍ରାୟ 29-30 ହେବ। ଅଂଶିତାକୁ ଦେଖି ମୁରଲୀ ବାବୁ କହିଲେ, ଏ ଶ୍ରୀନିବାସ, ମାନେ ଶ୍ରୀନୁ, ଆମର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ବୀଣା ଦେବୀ ଖାଦ୍ୟ ସର୍ଭ କରୁ କରୁ କହିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୁରଲୀ ବାବୁ ବୀଣାଙ୍କ ହାତ ଛୁଇଁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଆଣ୍ଟି, ରହିଗଲେ? ପଚାରିଲା ଅଂଶିତା। ନାହିଁ ବେଟା, ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ତୁ ଖା, ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କହିଲେ ମୁରଲୀ ବାବୁ। ଅଙ୍କଲ, କିଛି ଅଛି ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ାଦାୟକ? ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କହିଦେଉଛି, କହିଲା ଅଂଶିତା। କଥା କାଟି ଶ୍ରୀନୁ କହିଲେ, ସେ ଥିଲା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ। ଯଦି ଏବେ ଥାଆନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତା। କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର? ପଚାରିଲା ଅଂଶିତା। ସେ କିଛି ଦିନର ମେହମାନ ଥିଲା। 5 ବର୍ଷ ତଳେ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ସରି ଅଙ୍କଲ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଲି, କହିଲା ଅଂଶିତା। ସେ ଥିଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେମିତି କଳି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଘଡ଼ିଏ କିଏ କାହାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ତତେ ଦେଖି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, କହିଲେ ମୁରଲୀ ବାବୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛୁ ପୋଛୁ। କଥା ବୁଲେଇ କହିଲେ, ବେଟା, ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ, ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ବୀଣା ଦେବୀ କହିଲେ, ବେଟା, ତୁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଅଛୁ, କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେ। ଇଭିନିଂରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଅଂଶିତା ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲା। ବହୁତ ସମୟ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ବୀଣାଙ୍କ ଡାକରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାର। ଦେଖିଲା ପାଖରେ ବୀଣା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ହାତରେ କଫି କପ୍ ଧରି। ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେକଲା ଅଂଶିତା। ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଅଂଶିତା ପାଖରେ କଫି ଥୋଇ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ଦେଖିଲୁ, ତୁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲୁ ନା? ଆମର ମା ମନ ବେଟା, ତୋ ମୁହଁ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥିଲି। କଫି ପିଇଦେ, ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ। ଅଙ୍କଲ ଓ ଶ୍ରୀନୁ ତତେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅଂଶିତା କହିଲା, ଆଣ୍ଟି, ମୋ ମାମା ନାହାନ୍ତି। ଡେଥ୍ ବେଡ଼୍ରେ ଥାଇ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ଥାଇ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲି। କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ମୋ ମାମା ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓକେ ବେଟା, ଭାବିନେ ମୁଁ ତୋ ମାମା। ଶୀଘ୍ର କଫି ପିଇ ଯା, ତୋ ସହ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଂଶିତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି କହିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ବୀଣା ଦେବୀ। ଅଂଶିତା ଯାଇ ଦେଖିଲା, ସତରେ ଅଙ୍କଲ ଓ ଶ୍ରୀନୁ ତାରି ଅପେକ୍ଷାରେ। ତାମିଲରେ ସେମାନେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ତା ବିଷୟରେ। ଯଦିଓ ବୁଝୁନଥିଲା, ମାତ୍ର ଅନୁମାନ କରୁଥିଲା। ସରି ଅଙ୍କଲ, ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ଆଣ୍ଟି ଆସି ଉଠାଇଲେ। ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କହିଲା ଅଂଶିତା। ଇଟ୍ସ ଓକେ ବେଟା, ତୋ କଥା ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀନୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି? ମୋ ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ନଥିଲା କିମ୍ବା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। 7-8 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କଥା ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ବାବାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଗରୁ ସମ୍ବିତ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଯଦିଓ ପୂରାପୂରି ନାହିଁ, ତେବେ କିଛି କହିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିବେ। ଫୋନ୍ ଦେଖିଲା ଅଂଶିତା। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 40ଟି ମିସ୍ କଲ୍। ଫୋନ୍ କରି ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଅବଗତ କରେଇଲା ଓ ସତର୍କ କରିଦେଲା, ସମ୍ବିତର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଦେଲେ? ପଚାରିଲା ଶ୍ରୀନୁ। ହଁ ସାର୍, କହିଲା ଅଂଶିତା। ବାବାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ବାବା ଏ ଖବର ଶୁଣି ବହୁ ଦୁଃଖ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଯିବୁ ନା ଏଠାରେ ରହିବୁ? ଯଦି ଯାଉ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ତୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବୁ? ଯଦି ଯାଉ ଏକ ପରାଜିତ ସୈନ୍ୟ ହିସାବରେ ଯିବୁ। ଏ ମିଥ୍ୟା ବିବାହ ବନ୍ଧନ ରୂପକ ବେଡ଼ିରେ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଯିବୁ, କହିଲେ ମୁରଲୀ ବାବୁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଅଙ୍କଲ, କହିଲା ଅଂଶିତା। ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀନୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଆପଣ ଏ ବିବାହରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ସମ୍ବିତ ଓ ଜୁଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଣ୍ଡପାତି ସହ୍ୟ କରିନେବେ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ମାତ୍ର କ'ଣ କରିପାରିବି, କହିଲା ଅଂଶିତା। ବେଟା, ତୁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବୁ ଓ ଜୀବନକୁ ନୂତନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ବି କରିପାରିବୁ, କାରଣ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସହାୟ ନାହୁଁ, କହିଲେ ମୁରଲୀ ବାବୁ। ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା କରିବାକୁ କହିବେ ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ଚାହେଁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ, କହିଲା ଅଂଶିତା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଠାକାର ପୋଲିସରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯାହା କିଛି ଘଟିଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିବେ। ଆମ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଓ ଏକ
एडभोकेट माध्यम ताहा फाइल करिबे कहिले सिनु। ठीक अछि सर कहला अंशिता। ए तो गला कालीर कथा वर्तमान तो फ्यूचर संबंध रे आलोचना करिबा कहले मुरली बाबू। सिनु मुरली बाबू को चाहि कहले पापा अंशिता एमकम भल नंबर रखी पास करिसेंती सत तथापि मु भाबुची तांको एमबीए करिया को पड़िबो कहले सिनु। सेथिपाई तांको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दरकार पड़ी पारे मु किंतु अन्य किछि भाबुची कहले मुरली। हठात अंशिता कहला अंकल एक मिनिट। से संगे संगे जाई तार छोटिया लैपटॉप आनी कहला एठारे मु मोर रेज्यूम अपलोड करी रखिछि आपण देखंतु। उभय ता सर्टिफिकेट देखी इक्का सांगरे कही उठिले ओ माय गॉड यू आर एन एक्सट्राऑर्डिनरी कैरियर अंशिता कहले सिनु और मुरली। हठात मुरली बाबू निज लैपटॉप ओपन करी अंशिता को कहले बेटा वर्तमान मु तेरे एक छोट इंटरव्यू नेबा को चाहूची। ठीक अछि अंकल नहीं पारंती कहला अंशिता। मुरली बाबू एक अकाउंट स्टेटमेंट देखाई कहले बेटा गला 2 वर्षर स्टेटमेंट यहाकू स्टडी करी तू तोर मतामत दबू जस्ट हेल्प एंड हर अंकल कही मुरली बाबू ठारू लैपटॉप नहीं अन्य रूम को चलीगला अंशिता। ठीक 15 मिनिट परे आसी स्टेटमेंट एक अंश को देखाई अंशिता कहला अंकल मोर जेतिकी धारणा हेउछि एठारे किछिटा मैनिपुलेशन होइछि आपनक ऑडिट रिपोर्ट यह संबंध रे जणाई थिबो। सामान्य हसी मुरली बाबू अंशिता मस्तक रे स्नेह रे हस्तचलन करी कहले बेटा मो भावना ठारू तू बहुत ऊपरे अछु तू जहा कहिलु संपूर्ण ठीक तेबे तू ऑडिट संबंध रे केमिति जानिलु। अंकल पीजी करिवा समय मु चार्टर्ड अकाउंटेंसी करुथिली 4टी पेपर क्लियर करिछि जेउ मैम को पाखे सीए करुथिली तांको संस्था तरफ मु 2 थर ऑडिट करिछि गोटे बैंक और अन्य एक छोट एल्युमिनियम कंपनी कहला अंशिता। अत्यंत खुशी हुई अंशितार पिठी थापुड़ाई कहले बेटा एही मुहूर्त रे आमे तते आम कंपनी रो फाइनेंशियल एडवाइजर रूपे अपॉइंट करूछु। सीनु को चाहि कहले अंशितार अपॉइंटमेंट लेटर वर्तमान रेडी करे। किछि समय मध्य सीनु अंशिता को अपॉइंटमेंट लेटर टी धरई देले। अंशिता देखिला तार नियुक्ति पत्र दरमा देखी चकित हो गला। मास को 80,000 एका संगे 2टी कंपनीर दायित्व मुरली बाबू को कंपनी और मेक्सा सुपर प्रोडक्ट। सीनु कहले मेक्सा कंपनी बे 2 वर्ष हला स्टार्ट होई बहुत आगे आम ए कंपनी इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट प्रस्तुत करुछि। फास्ट पास रे एही कंपनी विभिन्न केबल स्विच और एलईडी बल्ब प्रस्तुत करुथुला वर्तमान यह सहित एसी फैन इत्यादि प्रस्तुत करुछु। यह एक 100 कोटी टंकार कंपनी। एही 2 कंपनी रो फाइनेंस कंट्रोल आपण हाथ में रहिबो। प्रतिदिन आपण को 4 ରୁ 6 घंटा बिजी रहिबाको हेबो। अन्य समय आपण सीए पाई पढ़ापढ़ी करिवे। आपण को ऑफिस जिबा दरकार नहीं। आपण को घर आपण को ऑफिस दरकार पड़िले ऑफिस जिबे। आपण को एक फ्लोर बीएचके फ्लैट दिया जिबो सेठी आपण ऑफिस करिवे। कौन बेटा मंजूर पचारे मुरली। अंशिता खुशी रे कांदी पकईला। मुरली गोड़ धरी कहला अंकल ए असहाय झीटी को केउठु आनी केउठे रखिदेले मु एठी प्रतिश्रुति देउछि एही 2 कंपनी पई दरकार हेले जीवन मध्य देई देबी। नाई रे माँ मो झील चलीगला किंतु तो निकटरे मु तार छवि देखुची स्टेशन जाइथिली बोली तो भली रत्नटीए पाइली कहले मुरली। सीनु सामान्य थट्टा करी कहले एथर तो नाम धरी डाकी पारिबिनी मैम बोली डाकिबी। अंशिता कहला सर ए जीवन आपण मानक पाखरे चिर ऋणी। अरे माँ सीनु टिके थट्टा करिदेला से मझे मझे थट्टा करिबो पिला दिनु तार ए अभ्यास। सीनु कहले अंशिता ए खुशी रे एक जबरदस्त ट्रीट देबे हौ से तार काम सुरुखुरे करू तार प्रथम दरमा पाऊ से कौन देव मु देवी कहले मुरली बाबू हसी हसी। अंशिता घरू चली जा परे संबिद्र चैतन्य उदय है मने मने बहुत भयभीत हो गला। से जदिओ अंशिता शिक्षित से बहुत सरल थिला और चेन्नई संबंध में अज्ञ थिला। ता व्यतीत तारी पाखे टंका नथिला ताहा संबित भल भाव जानिथिला। अंशिता एपरी करिबो तार कल्पनार बाहर थिला। से बुझी पारु नथला कौन करिबो जदि से कोनोसी गुंडा हाबुड़े पड़िथिबो आउ भाभी पाला नहीं आगकू। निजर एपरी भूल पाई बहुत अनुताप कला। ता बाबा बहुत कठोर और संस्कारी व्यक्ति अटंती। जूली सहित तार पूर्वर संपर्क अच्छी ताहा से कस्मिन काले बर्दाश्त करि न थांते।
ସେ ଭୟରେ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଜବ୍ ପାଇବା ପରେ କମ୍ପାନୀରେ ଥିବା କିଛି ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ପିଲାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମଦ୍ୟପାନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଅଧିକାଂଶ ପୁଅ ଝିଅ ମଦ୍ୟପାନରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଗଲା। ଜୁଲି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲା, ଯେ କି ତାରି ଗ୍ରୁପରେ ରହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ଜୁଲି ସାନ୍ୟାଲଙ୍କ ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। କ୍ରମେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓ ପରେ ଦୁହେଁ ଲିଭ୍-ଇନ୍‌ରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମ୍ବିତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ ଏପରି କଥା ତା ବାବା ଜାଣିଲେ ତାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ତେଜପୁତ୍ର କରିଦେବେ। ଜୁଲି ହାତରେ 2 କପ୍ କଫି ଆଣି ଗୋଟେ କପ୍ ସମ୍ବିତକୁ ଦେଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ୟୁ ଲୁକ୍ ଓରିଡ୍। ନାଇଁ, ଭାବୁଥିଲି ଅଂଶିତା ଚାଲିଗଲା। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍? କହିଲା ଜୁଲି। କୋଉ ଗୁଣ୍ଡା ହାତରେ ପଡ଼ିଥିବ, ମରିଥିବ, ନହେଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିବ। ଅତି ହାଲକା ଭାବରେ କହିଲା ଜୁଲି। ଜୁଲି ଗର୍ଜି ଉଠି କହିଲା, ସମ୍ବିତ, ତୁମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହି ମୁଁ ମୋ ମାନବିକତା ଭୁଲି ପଶୁ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଆଜି ପୁଣି ମୁଁ ମୋ ମାନବିକତା ଫେରି ପାଇଛି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛୁ ପୋଛୁ କହିଲା ସମ୍ବିତ। ଟିକେ ଭାବିଲ ଦେଖି, ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଯଦି ତୁମ ସହ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କ'ଣ କରିବା? ଆମକୁ ପୋଲିସରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବାକୁ ହେବ, କହିଲା ଜୁଲି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲେ ମରିବା, ନ ଦେଲେ ବି ମରିବା, କହିଲା ସମ୍ବିତ। କେମିତି? ପଚାରିଲା ଜୁଲି। କ'ଣ ବୋଲି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବି? ମୋ ୱାଇଫ୍ ଘରୁ ଲୁଚି ଚାଲିଯାଇଛି। ଯଦି ସେମିତି ଦିଏ ତୁମକୁ ଏ ଘରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଯଦି ପୋଲିସ ପଚାରେ ତୁମ ବିଷୟରେ, ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେବି? ତେବେ କରିବା କ'ଣ? ପଚାରିଲା ଜୁଲି। ସେ ହୁଏତ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିବ, କହିଲା ସମ୍ବିତ। ଟିକେ ରହି ସମ୍ବିତ କହିଲା, ଯାଇ ଦେଖେ କାଳେ ଷ୍ଟେସନରେ ଥାଇପାରେ। ଷ୍ଟେସନ ତା ପାଇଁ ନିରାପଦ ଅଟେ, କହି ଷ୍ଟେସନ ଚାଲିଗଲା। ବହୁତ ଖୋଜିଲା, ତଥାପି ଅଂଶିତାର ଦେଖା ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଅଂଶିତାକୁ ପାଇବା କେମିତି? ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାର କିଛି ହୋଇନଥାଉ, କହିଲା ଜୁଲି। ସକାଳୁ ଦେଖିବା, ନଚେତ୍ ପୋଲିସରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା, କହିଲା ସମ୍ବିତ। ତା ପରଦିନ ସମ୍ବିତ ଓ ଜୁଲି ଚିରାଚରିତ ଭାବେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଫିସ ବୟ ଆସି ଜଣାଇଲା, ମ୍ୟାନେଜର ଉଭୟଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଚେମ୍ବର ବାହାରେ ଦେଖିଲେ 2 ଜଣ ପୋଲିସ ପୋଷାକରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶଙ୍କା ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଚେମ୍ବରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ହେଇ, ଆସିଗଲେ, କହିଲେ ମ୍ୟାନେଜର। ଅଫିସର ଜଣକ ଉଭୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆର୍ ୟୁ ସମ୍ବିତ ମହାପାତ୍ର ଆଣ୍ଡ ମିସେସ୍ ଜୁଲି ସାନ୍ୟାଲ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍, ଘଟଣା କ'ଣ? ପଚାରିଲା ସମ୍ବିତ। ଥାନାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ, କହିଲା ଅଫିସର। କିନ୍ତୁ ସାର୍, କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସମ୍ବିତ। ନୋ ସାର୍, କହିଲେ ଅଫିସର। ଦୁହିଁଙ୍କ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରେ ନେଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଫିସର ଜଣକ। ସମ୍ବିତ ବୁଝିଗଲା ବିପଦର ଆଭାସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଂଶିତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠୁ ମୁକୁଳିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାଲକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରାଗଲା। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଲକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ? ଆମ୍ ଆଇ କରେକ୍ଟ? ସମ୍ବିତ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲି କହିଲା, ୟେସ୍ ସାର୍, ୱି ଆର୍ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହଜବେଣ୍ଡ। ହୁଁ, ମିସେସ୍ ଜୁଲି, ଯଦି ତୁମେ ସମ୍ବିତର ୱାଇଫ୍, ତେବେ ଏ ଜଣକ କିଏ? ଡ୍ରରୁ ଅଂଶିତାର ଫଟୋଟି ବାହାର କରି ଦେଖାଇ ପଚାରିଲେ ବାଳକୃଷ୍ଣ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏ ଝିଅ ସହ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ଜୁଲି ଓ ସମ୍ବିତ କେମିତି ପୋଲିସ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଓ ପୋଲିସକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ନେକ୍ସଟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥାଏ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏଇ ଭଉଣୀଟିକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।